안녕하세요. 소아청소년과 전문의 육아멘토 닥터 달입니다. 요즘 신문지상에서 성학대와 성착취에 대한 보도들이 많이 나오고 있습니다. 명백한 성범죄 같은 경우는 단죄를 필요로 합니다. 그렇지만 때로는 잘못된 또는 거짓 사실에 바탕을 둔 성학대 혐의 제기에 대해서는 우리가 곰곰이 생각해 볼 필요가 있습니다. 과연 이것이 진실로 성학대 사건인지 아니면 잘못된 보고에 의한 건지 그냥 혐의를 제기한 것에 불과한 건지 이런 것들에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 오늘 이 문제를 다루려고 하는 이유는 1980년대 미국에서 아동 성학대 혐의 제기 사건들이 굉장히 많았습니다. 거의 들불처럼 일어났다고 볼 수가 있는데 한 어린이집에서 아동 성학대 혐의가 의심되고 그 다음 어린이집에서 또 여기 저기 굉장히 많은 곳에서 아동 성학대 혐의가 제기되었기 때문에 그런 문제를 한번 살펴보고 국내에서 얼마 전에 있었던 청와대 청원까지 올라갔던 사건에 대해서 한번 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 미국에서 있었던 아동 성학대 혐의 제기 사건의 굉장히 대표적인 사건은 맥마틴 유치원 사건입니다. 맥마틴 유치원은 LA에 있는 굉장히 유명한 유치원이었습니다. 그렇지만은 한순간에 혐의가 제기됨으로써 맥마틴 유치원은 폐쇄가 되었고 그 건물은 지금은 흔적조차 없어진 상태입니다. 1984년 주지 잔슨이라는 어머니가 아동 성학대 혐의를 제기를 하고 조사를 하기 시작한 1983년부터 재판이 끝난 1990년까지 미국 역사상 가장 길고 형사 비용이 많이 들었던 재판이었습니다. 먼저 동영상을 시청하도록 하겠습니다. It's been 30 years since allegations of child molestation at a Manhattan Beach preschool shocked the country. Based on an allegation of child sex molestation and the arrest of a McMartin preschool teacher, the letter asks parents to investigate if their child has been a victim. It mentions sex, fondling, and says photos may have been taken of children without clothing, and all possibly under the pretense of taking the child's temperature. 1,400 children in this community have been ritualistically abused. But were they? 7 nursery school teachers were arraigned today on more than 100 counts of child molestation. The accused include the preschool owner, 76-year-old Virginia McMartin, her daughter, and 2 grandchildren. Finding out just what happened to the McMartin preschoolers in Manhattan Beach, California would spark a national media obsession. Local reporter Wayne Satz of KABC in Los Angeles broke the story. It started out here in Manhattan Beach looking like an isolated incident. One mother noticed that her young son was having nightmares and difficulty sitting down. Teachers at this prominent Southern California preschool were accused of sexually molesting their young students. Authorities now believe that at least 60 young children were victimized and that the ultimate number could well be much greater. Fueled, teachers at this prominent Southern California preschool were accused of sexually molesting their young students. Authorities now believe that at least 60 young children were victimized and that the ultimate number could well be much greater. Fueled by unskeptical press reports, the charges mounted on the evening news. Those children, some of them as young as 2 years old, were photographed by the suspects. Kiddie porn was the primary purpose for the alleged sexual abuse of children. Becoming more and more bizarre. Most of the allegations had been made here at Children's Institute International, CII, a child abuse prevention center. At the request of prosecutors, CII social worker Kee McFarlane and her team had been videotaping interviews with the preschoolers. Using puppets to encourage the children to reveal what happened, the therapists were able to unlock the horrible secrets of the McMartin school. You have interviews that will start off with a therapist asking a child whether they had ever played any naked games. At McMartin, this was a huge topic, was naked games. And the children initially say no. The therapist, though, didn't accept those answers. So then they repeat the question. And then they repeat it again. Eventually, the children realize that their interview is never going to be allowed to end until they start giving the interviewer the kind of answer that she wants to hear.
It was obvious in the interviews that all kinds of techniques were highly suggestible, highly pressuring, and is capable of creating false memories of abuse in children, often permanent memories. Wake up, America. This is your wake-up call. People don't want to believe that young children have been molested. They'd much prefer to believe that it's not true. We believe the children because once upon a time, we were the children, and nobody believed us. But that belief was sorely tested as investigators searched for physical evidence to back up what the children were saying. No pornography that could be linked to the abuse that the children were describing has ever been found. There should have been little animal carcasses, there should have been bodily fluids all over the preschool. They didn't have any of that. The trial lasted nearly 3 years, and in January of 1990, we, the jury, in the above entitled action, find the very defendants not guilty. Necessity to declare a mistrial. And with that declaration, one of the longest, most expensive criminal trials in U.S. history finally came to an end. I'm glad it's over. 방금 보신 것과 같이 이 맥마틴 유치원은 슬립자인 버지니아 맥마틴과 그의 딸 그리고 손자, 손녀 그리고 여러 교사들이 아동성애 학대 혐의를 제기가 되었습니다. 지금부터 이 재판의 문제점을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 이 사건의 최초 혐의 제기자인 조지 잔슨입니다. 조지 잔슨은 정신질환이 있어가 치료한 병력이 있고 급성조현병으로 입원한 병력도 있으며 만성 알코올 중독으로 고생하고 있었습니다. 그리고 이 사람은 재판이 진행되고 있던 1986년에 만성 알코올 중독에 의한 합병증으로 사망을 하였습니다. 그렇지만은 이러한 모든 정보들이 피고자들에게, 그러니까 아동 성학대를 자행했다고 혐의가 제기된 사람들에게 알려지지 않았습니다. 두 번째는 아동 성학대를 경험했다고 이야기한 아이들에 대한 인터뷰 기법의 문제입니다. 아이들에게 인터뷰를 할 때 아이들의 자기의 말로서 그걸 표현하도록 해야 되는데 아이들이 그거를 강압에 의해서 그리고 유도신문에 의해서 답변을 하도록 한 것입니다. 나중에 연구에서 밝혀졌듯이 이 아이들은 자기가 실제로는 아동 성학대를 경험하지 않았고 그 교사들을 비난할 의도가 없음에도 불구하고 강압에 의해서 그 교사들을 비난하도록 말하게 되었고 나중에 이것이 잘못된 기억으로 평생 남을 수가 있게 되었습니다. 세 번째는 방금 이야기한 두 번째와 같이 연결되어 있는 것입니다. 여기서 이 인터뷰를 했던 사람은 키 맥팔렌이라는 치료사인데 아동학대 전문 치료기관의 치료사였습니다. 그렇지만은 이 사람이 인터뷰를 할 때 이 아이가 아직 성학대를 경험했는지 하지 않았는지를 알 수가 없기 때문에 중립적인 상태에서 그 기법을 개발하고 인터뷰를 했어야 되는데 이 아이들은 이미 성학대를 경험했다라는 전제하에서 아이들 인터뷰를 한 것입니다. 이것을 확정 편향이라고 하는데 우리가 모두 가지고 있는 편향입니다. 이 확정 편향이라는 것은 내가 어떤 사실을 믿게 된다면 이 믿음을 가지고 있다면 이 믿음에 부합되는 증거들만 받아들입니다. 사실 이 증거들이 여기에 뒷받침하는 게 아닐지라도 옳다고 생각되면 받아들이고 실제로는 이 증거들이 더 중요함에도 불구하고 이 증거들을 배제를 해버리는 것이죠. 그것이 확정 편향의 문제입니다. 네 번째는 이 아이를 진찰한 의사의 문제가 있었습니다. 사실은 이 의사는 자기의 일을 충실히 했다고 볼 수도 있습니다. 왜냐하면 아이가 항문열상으로 응급실을 내원했고 아동성학대가 의심된다고 했으니까 이거는 항문성교의 아동성학대일 것이라고 의심을 제기하는 것은 너무나 당연합니다. 그렇지만 대부분의 2세 정도의 아이들이 변비를 경험하고 있고 변비에 의해서 항문열상이 흔히 생긴다는 걸 고려한다면 이 아이의 항문열상은 항문이 찢어진 것은 항문성교에 의한 것이 아니라 변비에 의한 것이라는 것을 말했어야 되는데 잘못된 정보를 받아들이고 그것으로부터 판단을 하다 보니까 이것이 아동성학대에 의한 것이다 이렇게 말한 것입니다. 다섯 번째는 이 교사들에게 제기된 혐의 내용입니다. 여러분들도 동영상을 처음부터 끝까지 시청하셨다면 아시겠지만은 처음에 혐의 제기는 아동성학대로 혐의가 제기가 되었지만은 조사가 되면 될수록 사탄의식이 나오고 아이들의 기괴한 경험들, 에어벌룬을 타고 하늘을 날았다든지 교사의 네이버키 같은 경우는 하늘을 날았다는 혐의도 있었고 아이들에 대한 어떤 의식이라든지 사탄의식 같은 것들이
지하 터널에서 진행이 되었다는 이런 문제들이 제기가 되었고 실제로 터널을 판 사람들도 있습니다. 그렇지만은 터널은 발견되지가 않았습니다. 심지어는 아동학대를 경험했다고 한 아이들 중에 가해자로 지목한 사람은 척 노리스였습니다. 척 노리스는 태권도를 배운 액션 배우로서 굉장히 유명한데 지금은 나이가 들어서 영화에 잘 나오지 않지만 30년 전에는 굉장히 유명한 배우였습니다. 그렇지만은 척 노리스가 이 어린이집에 왔었다면 부모들이 모를 수가 없습니다. 그 정도로 유명한 배우였기 때문에. 그런데 아이가 척 노리스를 가해자로 지목했다는 것은 그 아이가 성학대 경험을 했다는 게 아니라 텔레비전에서 본 것을 가지고 이 인터뷰하는 사람이 계속 질문하니까 나는 이 사람이 나에게 아동 성학대를 했다라고 이야기를 한 것입니다. 그리고 여섯 번째는 그 당시에 자기가 아동 성학대를 당했다고 이야기를 한 진술하는 아이가 2005년에 그 진술을 철회를 했습니다. 왜냐하면 다음과 같습니다. 아무도 나에게 어떠한 짓도 하지 않았다. 나는 그들이 아동학대를 하는 것을 보지를 않았다. 나는 일어나지 않는 것을 말했고 나는 거짓말을 했다. 내가 그들에게 마음에 들지 않는 대답을 할 때마다 그들은 다시 묻고 그들이 찾던 대답을 해줄 것을 말했다. 나는 불편함을 느꼈고 부정직한 것이 부끄럽다. 역시 아동 인터뷰의 기법에 문제가 있었다는 것을 여기서도 말해주고 있습니다. 이 사건을 파헤쳤던 LA타임즈 기자는 다음과 같이 이야기했습니다. 이 사건은 창조되었다. 이 사건을 창조하는 데 있어 여러 사람들이 관여를 하였습니다. 첫 번째는 이 사건의 최초 혐의 제기자인 주디 잔슨입니다. 이 사람은 정신병을 앓았고 재판이 진행되는 1986년 만성 알코올 중독의 합병증으로 사망을 했습니다. 두 번째는 이 사건을 처음 조사하기 시작했던 경찰관입니다. 물론 경찰관의 의도는 좋았습니다. 아동 성학대는 굉장히 민감한 문제이기 때문에 정의감을 가지고 살펴보는 건 좋았지만 너무 과도하게 확정 편향을 가지고 조사를 했기 때문에 문제가 됐습니다. 그리고 세 번째는 역시 확정 편향을 가지고 있었던 인터뷰 키 맥팔렌인데 이 사람은 자기가 인터뷰를 함으로써 이 사실을 밝히고 그것으로 유명해지고 싶은 욕구가 있었습니다. 그 다음으로는 이 사건을 최초로 보고한 기자입니다. 이 기자는 자기가 그 사건을 독점하려고 했고 이 키 맥팔렌이라는 사람과 계속적인 연락을 주고받았습니다. 사실은 이 인터뷰를 한 기록들은 피해자들에게 처음에는 공개가 되지 않았습니다. 그리고 이러한 아동학대 사건을 이슈화시켜서 자기의 정치적인 목적을 이루려고 하는 재선거에서 이기려고 하는 사람도 있었고 이 사건을 조사했던 검사 같은 경우는 잘못된 정보자를 이용했다는 보고도 있습니다. 이 사건은 앞에서 시청한 맥마틴 유치원 사건과 비슷한 점이 여러 가지가 있습니다. 첫 번째는 맥마틴 유치원과 국내 어린이집 모두 무죄라는 것입니다. 두 번째는 아이들의 진술 방식입니다. 앞에서도 언급하였듯이 맥마틴 유치원에서는 아이들에게 강압적으로 유도신문에 의해서 진술을 하도록 했고 결국에는 아이가 성학대를 경험하지 않았음에도 불구하고 자기가 성학대를 경험했다라고 진술을 하게 되는 것입니다. 국내 어린이집 사건도 비슷한 의미를 가지고 있는데 어머니가 아이에게 강압적으로 계속적으로 대사를 외워서 말하도록 한 것입니다. 사실 우리가 어떤 사실을 경험하고 그 경험을 이야기할 때 항상 이야기가 똑같지는 않습니다. 왜냐하면 우리가 이야기를 새로 할 때마다 우리는 그 기억을 조금씩 바꿔갑니다. 그것이 우리 뇌의 정상적인 작동 방식입니다. 그래서 아이들이 이야기를 한다면 아이의 첫 번째 내용하고 두 번째 내용, 세 번째 내용들이 사실은 조금씩 달라집니다. 물론 줄거리는 같게 되죠. 그렇지만 이 아이 같은 경우는 이야기가 단편적인 사실들을 말하고 있고 그 이야기에 줄거리가 없습니다. 그러니까 결국은 이 아이의 이야기는 경험이 아니라 어머니가 주입시킨 내용을 말했다는 것을 알 수가 있습니다. 세 번째는 여기에 관련된 많은 피해자들이 있지만은 가장 큰 피해자는 아이들입니다. 국내 어린이집 사건에서도 이 어머니가 아동학대로 이제 구속이 될 가능성이 많은데 그럼 아이를 돌볼 사람 누가 있을까요? 그리고 또한 이 아이가 앞으로 이 사건을 통해서 경험하게 될 외상들, 그것에 대한 심리치료, 정서치료 이런 것들이 중요하게 될 것입니다. 실제로 미국에서 있었던 맥마틴 사건 같은 경우도 이미 37년이 지났음에도 불구하고 아직도 심리치료를 받고 있는 사람들이 있고 심지어는 몇몇 아이들 같은 경우는 지금도 자기가 성학대를 경험했다고 믿고 있는 사람들도 있습니다.
그 아이 같은 경우는 만 3살의 아동 성학대를 경험했다고 하지만은 그것을 우리가 기억하고 있을 가능성은 사실은 적습니다. 왜냐하면 우리가 5세 이전의 기억들을 잘 기억을 못합니다. 그것을 유아 기억 상실증이라고 하는데 만 3세의 아이가 그 기억을 하고 있다. 사실은 믿기 어렵고 그 아이의 어떤 치료 과정, 조사 과정 이런 걸 통해서 아이가 기억으로 만들었을 가능성이 많다는 것입니다. 네 번째는 가정의 건강성이 중요하다는 것입니다. 맥마틴 유치원 사건을 보면 어머니가 정신병을 앓고 있었고 만성 알코올 중독이었고 남편과 별거 중인 상태였다는 것을 알 수가 있고 국내 어린이집 사건에서도 보면 남편과 별거 중이었고 아이가 사소한 잘못을 했을 때 등을 때려서 그것이 아동학대에 대한 조사를 받았던 적도 있습니다. 여기서 말하는 건강성이라는 것은 가족 간에 어떤 폭력이 있냐 하는 것입니다. 서로 부부가 폭력을 가한다든지 아니면 아빠가 엄마에게, 엄마가 아빠에게 폭력을 가하거나 가족 중에 범죄에 연루된 사람들이 있거나 또는 굉장히 중한 병을 앓고 있는 사람들이 있거나 할 경우에는 가족의 건강성이 떨어지고 아동학대를 할 가능성이 많아집니다. 그리고 성학대가 발생할 가능성도 많아지고 이런 아이들이 다 나중에 자라서 성학대나 아동학대를 하지는 않습니다. 그렇지만은 가족이 건강한 집안에서 자란 아이들보다는 아동학대나 성학대를 할 가능성이 높아질 수 있습니다. 오늘은 국내와 미국에서 발생한 성학대 혐의 제기 사건에 대해서 한번 알아보았습니다. 오늘 시청하신 동영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 감사합니다.